హాయ్ గైస్, అర్థమెటిక్ లో ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ అనే టాపిక్ మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఈ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ అనే టాపిక్ నుంచి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కైనా సరే మినిమం 2 మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, మనం మొట్టమొదటిగా ఈ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ అనే టాపిక్ లో నేర్చుకోవాల్సినవి వాట్ ఈస్ ఎల్సిఎం, అలాగే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం గురించి తెలియాలి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ హెచ్సిఎఫ్, అలాగే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హెచ్సిఎఫ్ గురించి తెలియాలి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ఎల్సిఎం. ఓకే, ఎల్సిఎం అంటే ఏంటి? ఓకే, హియర్ LCM means least common multiple. Okay, LCM means least common multiple. Okay, LCM means least common multiple. When finding the LCM of given numbers, divide the numbers only with ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఓకే, మనం ఎల్సిఎం కనుగొనేటప్పుడు వాడిచ్చే నెంబర్లని ప్రైమ్ నెంబర్స్ తోటి డివైడ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 1. ఓకే, ద సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ నెంబర్స్. ఓకే, LCM of prime numbers, LCM of prime numbers. Okay, LCM of prime numbers is always product of their numbers. Okay, ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, so on. Okay, LCM of prime numbers is always product of their numbers అని చెప్పాను. ఓకే, LCM of 2, 3 ఇచ్చాడు అనుకోండి. LCM of 2, 3 ఏమవుతుంది? నేనేం చెప్పాను? LCM of prime numbers is always product of their numbers, is always product of their numbers. Okay, product means multiplication. 2 into 3 ఏమవుతుంది? 6 is the required answer. Okay, LCM of prime numbers is always product of their numbers అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 2. పాయింట్ నెంబర్ 2 is LCM of co-prime numbers is always product of their numbers. Okay, LCM of co-prime numbers. Okay, LCM of co-prime numbers, co-prime numbers. Okay, LCM of co-prime numbers is always product of their numbers. Okay, product చేయాలి, ఇది కూడా సేమ్. ఇక్కడ మనకి co-primes అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఓకే, co-primes means, co-primes అంటే ఏంటి అంటే the difference between any two prime numbers is called co-prime numbers. The difference between any two prime numbers is 2. That numbers is called co-prime numbers. Okay, for example prime numbers రాస్తాను చూడండి. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. ఓకే, సో ఆన్. ఓకే, మనకి నేను కోప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏం చెప్పాను?
the difference between any two prime numbers is 2 is called co-prime numbers. Okay, the difference between any two prime numbers is 2, that numbers is called co-prime numbers. ఇక్కడ ఈ ప్రైమ్ నెంబర్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది 2 ఉండాలి. 2 ఉంటే అవి మనకి కో ప్రైమ్స్ అవుతాయి. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 1. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది 1 4 ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ డిఫరెన్స్ ఇస్ 1. ఓకే, 1 నాట్ 2. 5 minus 7 minus 5 ఎంత? 2. డిఫరెన్స్ ఇస్ 2. అలా ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 4. ఇది కాదు. ఇక్కడ 11 కి 13 డిఫరెన్స్ ఎంత? 2. ఇది అవుతుంది, ఇది అవుతుంది. అలాగే 17 కి 19 డిఫరెన్స్ ఎంత? 2. ఓకే, హియర్ 5, 7 అలాగే 11, 13 17, 19 అనేవి కో ప్రైమ్ నంబర్స్. ఓకే, ఇక్కడ 5 కి 7 కి డిఫరెన్స్ 2 ఉంది. అలాగే 11 కి 13 కి డిఫరెన్స్ 2 ఉంది. అలాగే 17 కి 19 కి డిఫరెన్స్ అనేది 2 ఉంది. ఓకే, the difference between any two prime numbers is 2. That numbers is called co-prime numbers. Okay, the LCM of co-prime numbers is always product of their numbers. Okay, for example, LCM of co-prime numbers, for example 5, 7 తీసుకుందాం. ఓకే, వీటికి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? LCM of co-prime numbers is always equal to product of their numbers. 5 into 7 answer is 35. Product means multiplication. Required answer is 35. Okay, this is the point number 2. Next, LCM of successive numbers is always product of their numbers. Okay, LCM of successive numbers. Okay, LCM of successive numbers is always product of their numbers. Okay, ఇది కూడా మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. Okay, LCM of successive numbers means the numbers which comes one after one is called successive numbers. Okay, here for example 5, 6 are successive numbers. 5, 6 are the successive whole numbers. Okay, 5, 6 are the successive whole numbers. అలాగే 2, 3 successive whole numbers. అలాగే 2, 4 అనేవి ఏమవుతాయి? successive even numbers. 2, 4, 6 అలాగా. అలాగే 5, 7 successive odd numbers. ఇలాగా ఇచ్చేటప్పుడు మనకి సక్సెసివ్ ఆడ్ నెంబర్స్ అని, ఈవెన్ నెంబర్స్ అని, హోల్ నెంబర్స్ అని అలాగా క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సక్సెసివ్ నంబర్స్ మీన్స్ numbers which comes one after one. Okay, that numbers is called successive numbers. Okay, for example LCM of 8, 9 అనేవి సక్సెసివ్ హోల్ నెంబర్స్. ఓకే, 8 అనేది 8, 9 పక్క పక్కనే ఉంటాయి. ఓకే, వన్ ఆఫ్టర్ వన్ కమ్స్. ఓకే, దట్ నంబర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద నంబర్స్. ఏమవుతుంది? 8 9s 72 is the our required answer. Okay, this is the point number 3. LCM of successive numbers is always product of their numbers. And the final one is LCM of composite numbers. Okay, LCM of composite numbers is always equal to product of their numbers. Okay,
LCM of composite numbers is always equal to product of their numbers. Okay, LCM of composite numbers is always equal to product of their numbers. Okay, composite numbers means what? Composite numbers ante the number which having more than two factors is called composite number. Okay, manaki least composite number enti? The least composite number is 4. 4 ki two factors అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, 1 ఇంకా 2. దిస్ ఈస్ ద లీస్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్. ఓకే, మనకి కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అనేవి 1 నుంచి 50 లోపు 34 ఉంటాయి. అలాగే 50 నుంచి 100 లోపు 40 ఉంటాయి. మొత్తం మనకి 1 నుంచి 100 లోపు కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అనేవి 74 ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ LCM. వాట్ ప్రాపర్టీస్? ఓకే, LCM ఆఫ్ ప్రైమ్ నంబర్స్ is always equal to product of their numbers. LCM of co-prime numbers is always equal to product of their numbers. అలాగే LCM of successive numbers is always equal to product of their numbers. And the LCM of composite numbers is always equal to product of the numbers. Okay, ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఓకే, for example, examples, LCM of 10, 12, 15 ఏమవుతుంది? నేను చెప్పాను కదా కొన్ని ప్రాపర్టీస్. ఆ ప్రాపర్టీస్ జాగ్రత్తగా ఫాలో అయినట్టయితే మీరు LCM అనేది చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు. ఓకే, LCM ఆఫ్ 10, 12, 15 మీకు LCM చేసేటప్పుడు ఏం చెప్పాను? LCM of given numbers divides the numbers only with prime numbers. మనం LCM చేసేటప్పుడు ప్రైమ్ నెంబర్స్ తోనే మనం డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, LCM ఆఫ్ 10, 12, 15 ఏమవుతుంది? మనం ఈ నెంబర్స్ మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్ తోనే డివైడ్ చేయమని చెప్పాను. ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి? 2, 3, 5, 7, 11 వీటితోనే మనం డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం 2 తో చేద్దాం. ఓకే, 2 5 10, 2 6 12, 15 carry. Okay, again 2 LCM. Now 3 తో చేద్దాం. ఓకే, 5 carry, 3 2 6. ఓకే, 3 5 15. ఓకే, now 5 తో చేద్దాం. ఓకే, 5 1s 5, 2 carry, 5 1s 5. Okay, our required answer is 2 into 3 into 5 into 1 into 2 into 1. Okay, 2 into 3 into 5 into 1 into 2 into 1 ఏమవుతుంది ఆన్సర్? 2 3s 6, 6 5s 30, 30 into 1 30, 30 into 2 60, 60 into 1 60. రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ 60. నేను ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్స్ తోనే నేను డివైడ్ చేయడం జరిగింది. 2 3 5 అనేవి ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఓకే, మీరు LCM చేసేటప్పుడు ప్రైమ్ నెంబర్స్ తోనే డివైడ్ చేయాలని మీకు తెలియాలి. ఆ పాయింట్ నేను ఆ ప్రాపర్టీస్ లో చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. ఓకే, now LCM of 7, 11. Okay,
ఎల్సిఎం ఆఫ్ 7,11 మనం గుడ్డిగా ఎల్సిఎం చేసేయకూడదు. ఓకే, ఈ 7,11 అనేవి ఏ నెంబర్స్? ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఓకే, ఈ 7,11 అనేవి ప్రైమ్ నెంబర్స్. నేను ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటే ఏం చెప్పాను? LCM of prime numbers is always equal to product of their numbers. Product means multiplication of those two numbers. Okay, answer is 7 into 11. The required answer is 77 is the required answer. Okay, another example. LCM of 5,7. Okay, here LCM of 5,7 means here 5 and 7 are the prime numbers. Okay, అలాగే ఈ 5 and 7 అనేవి ఇంకా ఏ నెంబర్స్ అవుతాయి? కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవుతాయి. నేను కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవుతాయి అంటే కండిషన్ ఏముండాలి? The difference between any two prime numbers is 2. That numbers is called co-prime numbers. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది 2 ఉంది. ఓకే, 2 ఉంటే నేను చెప్పాను LCM of co-prime numbers is always equal to product of their numbers. That means multiplication. Multiplication of the two numbers is 5 into 7, 35 is the required answer. Okay, these are the examples of LCM. ఓకే, మీరు LCM అనేది చేయాలంటే మీకు గుర్తు ఉండాల్సిన పాయింట్స్ ఏమి అంటే కో ప్రైమ్సా, ప్రైమ్ నెంబర్సా, కాంపోజిట్ నెంబర్సా, సక్సెసివ్ నెంబర్సా అనేవి మీకు తెలియాలి. ఓకే, అలాగే LCM చేసేటప్పుడు ప్రైమ్ నెంబర్స్ తోనే మనం డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్. ఓకే, దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా సార్లు ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, నోట్ LCM of 2 power 1 into 3 square into 5 power 2 ఇచ్చాను. ఓకేనా? అలాగే కమా 2 cube into 3 power 1 into 5 cube ఇచ్చాను. కమా 2 power 5 into 3 power 3 into 5 power 4 ఇచ్చాను. ఓకే, వీటికి LCM కనుక్కోమంటాడు. LCM కనుక్కోమంటే మీరు ఏం చేయాలి చూద్దాం. ఓకే, ఆన్సర్ LCM 2 power 1 3 square into 5 square, అలాగే 2 cube into 3 power 1 into 5 cube, అలాగే 2 power 5 into 3 cube into 5 power 4. ఓకే, here 2 power 1 into 3 square into 5 square, అలాగే 2 cube into 3 power 1 into 5 cube. నెక్స్ట్ 2 power 5 into 3 cube into 5 power 4 అని క్వశ్చన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, నేను 2 వాల్యూస్ ఎన్నో దగ్గర రాసుకున్నాను, 3 వాల్యూస్ ఎన్నో దగ్గర రాసుకున్నాను, 5 వాల్యూస్ ఎన్నో దగ్గర రాసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చేటప్పుడు మనం క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే LCM ఆఫ్ దిస్ నెంబర్స్ మీన్స్ మనకి LCM అంటే వీటి పవర్స్ లో హైయెస్ట్ నెంబరే వాటి ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, మనకి ఫస్ట్ 2 చూసుకోండి. 2s లో హైయెస్ట్ పవర్ ఏంటి ఉంది? 2 power 5 is the highest power. ఓకే, 2 power 1 2 cube 2 power 5. LCM అంటే highest power is the LCM. Okay, here 2 power 5 is the highest number. That means the LCM of 2c is 2 power 5. Next, LCM of 3s చూడండి. హైయెస్ట్ పవర్ అని నేను LCM చెప్పాను. హైయెస్ట్ పవర్ దేనికుంటే అదే మనకి LCM అవుతుంది. 3 square 3 power 1 3 cube లో LCM ఏమవుతుంది? 3 cube. ఓకే, నెక్స్ట్ 5s లో చూడండి. LCM of 5 square 5 cube 5 power 4. హైయెస్ట్ పవర్ ఏముంది? 5 power 4 is the highest power. This is our required answer. మనకి ఆన్సర్ అనేది వచ్చేసింది. దిస్ ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. చూసారా, క్వశ్చన్ ఇంత పెద్దగా ఇస్తాడు, మనకి ఆన్సర్ అనేది చాలా ఈజీగా
రాయొచ్చు. అది ఎప్పుడు అంటే మీకు ఎల్సిఎం అనేది హైయెస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి అని తెలియాలి. ఎల్సిఎం అడిగితే హైయెస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి. ఓకే, టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి. ఓకే, another example. LCM of 2 power naught into 3 power 1 into 5 power 2 into 7 power naught అని ఇచ్చాను. ఓకే, అలాగే 2 స్క్వేర్ ఇచ్చి 3 క్యూబ్ ఇచ్చి 7 పవర్ 1 ఇచ్చాను. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 పవర్ 4 ఇచ్చి 3 పవర్ 5 ఇచ్చి అలాగే 5 క్యూబ్ అనేది ఇచ్చాను. ఓకే, క్వశ్చన్ చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకే, ఆన్సర్ ఈస్ నేను 2 సన్ అవుతారా 3 సన్ అవుతారా 4 5 7 సన్ అవుతారా రాయాలి. ఓకేనా, 2 పవర్ నాట్ ఇంటూ 3 పవర్ 1 into 5 power 5 square into 7 power naught. Okay, next 2 square into 3 cube into ఇక్కడ 5 వాల్యూ లేదు. ఓకే, 5 వాల్యూ లేదు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? అక్కడ 5 వాల్యూ అనేది మీరు అక్కడ రాయకూడదు. ఓకేనా, 5 వాల్యూ ఈస్ లేదు మనకి. లేకపోతే 5 పవర్ నాట్ అని సరే మనం రాసుకోవచ్చు. 5 పవర్ నాట్. ఓకే, 7 వాల్యూ ఇచ్చాడు 7 పవర్ 1. నెక్స్ట్ 2 పవర్ 4 ఇచ్చాడు, 3 పవర్ 5 ఇచ్చాడు, అలాగే 5 క్యూబ్ ఇచ్చాడు. మనకి 7 వాల్యూ అనేది ఇవ్వలేదు. ఓకే, అదే మనం కన్ఫ్యూజన్లో ఈ 7 పవర్ 1 వాల్యూ ఇక్కడ రాసిస్తాం. అలా రాయకూడదు. ఓకేనా, now our correct answer is LCM means highest power. highest power దేనికి ఉంది? 2 power naught 2 square 2 power 4 అనేది highest power. 2 power 4 into 3 లో చూడండి, 3 లో highest power అనేది 3 power 5. ఓకే, నెక్స్ట్ 5 లో highest power అనేది 5 క్యూబ్. ఇక్కడ 7 power naught 7 power 1 highest power is 7 power 1. ఓకే, this is our required answer. ఓకే, మనం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా? ఈ నోట్ అనేది మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం గురించి చూద్దాం. ఓకే, ఒక 3 అప్లికేషన్లు ఉంటాయి. అవి మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నట్టయితే ఈ ఎల్సిఎం లో ఎటువంటి సమస్య సరే మీరు చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు. ఓకేనా, applications of LCM. Okay, applications of LCM లేదా LCM అప్లికేషన్స్ ఏదన్నా పర్వాలేదు. ఓకేనా, ఒక 3 మోడల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మోడల్ నెంబర్ 1. ఓకే, మోడల్ నెంబర్ 1 లో క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయంటే find the least number when exactly divisible by some numbers a b c, then formula is LCM of that numbers. Okay, for example చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ కాదు, find the least number when exactly divisible by some numbers a b c is అని అడుగుతారు క్వశ్చన్ లో. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి? దీనికి ఫార్ములా అనేది LCM of the given numbers a b c is the required answer. Okay, this is the model number 1 formula. Okay, ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. ఓకేనా, ఫస్ట్ మోడల్ నెంబర్ 1 వినండి. ఓకేనా, నోట్ చేసుకుని ఫార్ములా ఫైండ్ ద లీస్ట్ నెంబర్ when exactly divisible by a b c is
అయితే నేను అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎల్సిఎం ఆఫ్ ద 3 నెంబర్స్, 3 కాదు 4 ఇచ్చినా 5 ఇచ్చినా ఎన్ని ఇచ్చినా సరే ఎల్సిఎం చేయాలి. ఓకేనా? మనకి ఎల్సిఎం అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్. ఓకే, మీకు ఈ పదం అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీరు క్వశ్చన్ అనేది ఇలా ఇచ్చేస్తాడు, ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ అని మీకు క్వశ్చన్లో చెప్పడం. అప్పుడు మీరు అది ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ అని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ ఉంటే ఎల్సిఎం అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే డివైడ్స్, ఓన్లీ డివైడ్స్ ఈఎస్ ఉంటే, ఓన్లీ డివైడ్స్ డిఐడిఈఎస్, ఓన్లీ డివైడ్స్ ఉంటే మనం హెచ్సిఎఫ్ చేయాలి. ఓకే, నేను అది హెచ్సిఎఫ్ లో చెప్తాను. ఓకేనా? ఎల్సిఎం అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి, మీకు ఐడెంటిఫై చేయడానికి క్వశ్చన్ లో మీకు ఏది ఆధారం అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ అని క్వశ్చన్ లో ఉంటే అది మీరు ఎల్సిఎం చేయాలని అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏబి ప్లేసుల్లో, ఏబిసి ప్లేసుల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 12, 15 ఇచ్చాను. ఓకేనా? ఫైండ్ ద లీస్ట్ నెంబర్ వెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 10, 12, 15 ఈస్. ఏంటి లీస్ట్ నెంబర్? ఏంటి? our required answer is least number is equal to LCM of 10, 12, 15. ఏమవుతుంది? 10, 12, 15 LCM ఏమవుతుంది? ఇందా చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఫస్ట్ 2 తో చేద్దాం. 2 5s 2 6. ఓకే, 15 క్యారీ. నెక్స్ట్ 3 టేబుల్, 3 2s 6, 3 5s 15. Next 5 table, 5 ones, 5 ones. Okay, our required answer is 2 into 3 into 5 into 1 into 2 into 1, 1 into 1 1. Okay, our required answer is 2 3 6, 6 5 30, 32 60. Our required answer is least number is 60. Okay, మీకు మోడల్ నెంబర్ 1 అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. 3 మోడల్స్ కూడా ఈజీయే నేర్చుకుంటే. ఓకేనా? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్. Find the greatest 4-digit number లేదా 5-digit లేదా మీ ఇష్టం. greatest 5-digit number when exactly divisible by 12, 24, 48 తీసుకోండి. ఓకేనా? when exactly divisible by 12, 24 and 48, find the is what అని అడుగుతాడు. ఓకే, నేను క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు ఫైండ్ ద గ్రేటెస్ట్ 5-digit నెంబర్ అని అడిగాను. ఓకేనా? our required answer is when find the greatest 5-digit number when exactly divisible by 12, 24, 48. What is the greatest 5-digit number అని క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఓకేనా? మనకి ఫస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ 12, 24, 48. 12, 24, 48 కి ఎల్సిఎం. ఓకే, ఎల్సిఎం ఏంటి? 2 తో చేయండి. 2 6, 2 12s, 2 24s. నెక్స్ట్ మళ్ళా 3 తో చేయండి. 3 2s, 3 4s 12, 3 8s 24. నెక్స్ట్ మళ్ళా 2
2 ones, 2 twos, 2 fours. Okay, next mala 2 ones, 2 twos. Okay, our required answer is 2 3 6, 6 twos 12, 12 twos 24, 24 twos 48 is the required answer. ఓకే, మనకి 48 వచ్చింది. ఓకే, ఎల్సిఎం అనేది తెలిసింది. అయితే ఫైండ్ ద గ్రేటెస్ట్ 5 డిజిట్ నంబర్. ఓకే, మనకి గ్రేటెస్ట్ 5 డిజిట్ నెంబర్ ఏంటి? 9999 అనేది మనకి గ్రేటెస్ట్ 5 డిజిట్ నెంబర్. ఓకే, మనం 48తో ఈ గ్రేటెస్ట్ 5 డిజిట్ నెంబర్ని డివైడ్ చేస్తే మనకి రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, హియర్ 48 ones 48, 9 లోంచి 8 తీస్తే 1. ఓకే, 9 లోంచి 4 పోతే 5, 51. ఓకే, అలాగే 51 ఏనా? 48 ఎంత అవుతుంది? 48 twos అవుతుందేమో. 48 twos. ఓకే, 48 twos ఎంత? 96 కదా. 96 అయితే 3 క్యారీ ఉంది. 3 9 తీసుకుందాం. ఓకే, 48 ఎంత పోతుంది? 48 6 కాదు, 4 5 చూడండి. 8 5 40, 4 5 20, 24 కాదు, 48 8 64, 4 32, 38. ఓకే, 48 8s are 384. Okay, here 5 carry 1. Okay, 15 remaining. The 9 balance. Okay, 159. 48 3s, 4 3s. Okay, 3 24, 4 12, 144. 3s are 144. Okay, 5 ఉంది, ఇంకా 15 నుంచి 4 పోతే 1. రిమైండర్ ఈజ్ 15. ఓకే, మీరు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉండాలి. ఓకేనా, మనకి ఇక్కడ 15 వచ్చింది. వాడు క్వశ్చన్లో గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అడిగితే ఏం చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డివిడెంట్ మైనస్ రిమైండర్ చేయాలి. డివిడెంట్ మైనస్ రిమైండర్ చేస్తే అదే మనకి గ్రేటెస్ట్ 5 డిజిట్ నెంబర్ అవుతుంది. ఓకే, the least 5 digit number is, okay, the least 5 digit number is dividend minus remainder is 15. Okay, this is our required answer. ఓకే, 9999 లోంచి 15 పోతే ఏమవుతుంది? 4 క్యారీ 8 999. ఓకే, 999 84. 99,984 is the required answer. Find the greatest 5 digit number when exactly divisible by 12, 24, 48. Then find the least 5 digit number is 99984 is the required answer. Okay, this is the model number 1. మీకు ఈ మోడల్ నెంబర్ 1 లో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకేనా, find the
greatest 4-digit number when exactly divisible by some numbers 10, 12, 15 తీసుకోండి. ఓకే, our required answer is ఏమవుతుంది, దెన్ ఫైండ్ ద లీస్ట్ నెంబర్ కనుక్కోమంటాడు. ఓకేనా, లీస్ట్ నెంబర్ కనుక్కోమంటాడు. దెన్ ఫైండ్ ద లీస్ట్ 4-digit నెంబర్. ఓకే, దెన్ ఫైండ్ ద లీస్ట్ 4-digit నెంబర్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఇచ్చిన నెంబర్స్ కి ఎల్సిఎం చేయాలి. ఓకే, ఎల్సిఎం ఆఫ్ 10, 12, 15 ఈస్ 60. ఓకే, ఎల్సిఎం ఆఫ్ 10, 12, 15 ఈస్ 60. అప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం జరిగింది ముందు ఎగ్జాంపుల్లో. ఓకేనా, అప్పుడు మనకి గ్రేటెస్ట్ 4-digit నెంబర్ ఏమవుతుంది, ద గ్రేటెస్ట్ 4-digit నెంబర్ ఈస్ 9999. ఓకే, హియర్ 60 is the LCM. ఓకే, మనకి 60 ఎంత పోతుంది, 60 ఇంటూ 954 అవుతుంది. అలాగే 66, 72, 78, 15 చూడండి, 0, 5, 30, 60. ఓకే, 900 అవుతుంది. 16 చూడండి, 16 అయితే 960. ఓకే, 15 900 అయితే 16 960. ఓకే, 9 రిమైనింగ్ 3. ఓకే, ఇంకా 399 ఉంది. ఓకే, 66 ఏమవుతుంది, 360. ఓకే, 66 360. రిమైనింగ్ ఎంత, 9, 3, 39 ఈజ్ ద రిమైండర్. ఓకే, నేను గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అడిగితే ఏం చెప్పాను, డివిడెంట్ 4 9s మైనస్ రిమైండర్ ఎంత, 39. అవర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ 9960 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఓకే, here 4-digit least number is, greatest least number is 9960. Okay, 9960 is the 4-digit least number. This is the model number 1. Okay, what do find the least number when exactly divisible by some numbers a, b, c, then the required answer is LCM of that numbers. Okay, లేకపోతే ఒక గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఇచ్చి కనుక్కోమంటాడు. అయితే అప్పుడు ఎల్సిఎం చేసి ఆ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్కి డివైడ్ చేస్తాం. ఓకే, డివైడ్ చేస్తే ఆ డివిడెంట్ రిమైండర్ తీస్తే మనకి గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మోడల్ నెంబర్ 1. నౌ మోడల్ నెంబర్ 2. మోడల్ నెంబర్ 2. ఓకే, find the least number when exactly divisible by some numbers a, b, c. Okay, then leaves the same remainder. Okay, చూడండి, find the least number when exactly divisible అనేది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. exactly divisible by some numbers a, b, c and leaves the same remainder. Okay, then leaves the same remainder is the required question. Okay, this is the model number 2. మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సినవి ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ అంటే ఎల్సిఎం అని తెలుస్తుంది.
అలాగే లీవ్స్ ద సేమ్ రిమైండర్. ఓకే, లీవ్స్ ద సేమ్ రిమైండర్ మీన్స్ అప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఏంటి? క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తే మన ఫార్ములా ఏంటి? ద లీస్ట్ నెంబర్ is equal to LCM of ABC plus leaves the same remainder means some R అనుకోండి. ఓకే, సేమ్ రిమైండర్ R అవుతుంది అనుకోండి. ఓకే, లీవ్స్ ద సేమ్ రిమైండర్ R అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R ఏదైనా అనుకోండి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఫార్ములా. ఓకే, వీటి మీద ఒక 2 to 3 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? లీస్ట్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? ఎల్సిఎం ప్లస్ రిమైండర్ ఆర్ చేయాలి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద మోడల్ నెంబర్ 2. నేను ఇక్కడ ఈ ఏబిసి ప్లేస్ లో సమ్ నెంబర్స్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? నెంబర్స్ ఆర్ 12, 24, 36 తీసుకుందాం. ఓకేనా? ఫైండ్ ద లీస్ట్ నెంబర్ కనుక్కోవాలి. ఫైండ్ ద లీస్ట్ నెంబర్ when exactly divisible by 12, 24, 36 and leaves the same remainder r. Okay, our required answer is మనకి ఫార్ములా ఏంటి? లీస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు LCM of 12, 24, 36 ప్లస్ రిమైండర్ ఎంత? రిమైండర్ క్వశ్చన్ లో తీసుకోలేదు నేను. ఓకేనా? అండ్ లీవ్స్ ద సేమ్ రిమైండర్ సమ్ 7 తీసుకోండి. ఓకేనా? లీవ్స్ ద సేమ్ రిమైండర్ 7. ఇక్కడ ఆర్ ప్లేస్ లో 7 ఆడు క్వశ్చన్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రిమైండర్ ఇస్తాడు, ఆ డివిజిబుల్ బై సమ్ నంబర్స్ కూడా ఇస్తాడు. ఓకే, మనం ఈ నంబర్స్ క్యాల్సియం చేసి ప్లస్ రిమైండర్ రాస్తే ఆన్సర్ అనేది సాల్వ్ అయిపోయినట్టే. ఓకేనా? ఓకే, ఎల్సిఎం ఆఫ్ 12, 24, 36 ఏమవుతుంది? 12, 24, 36 are the 12 multiples. That means the multiples means the last number is the LCM. Okay, చూడండి. Here 12 ones, 12 twos, 12 threes. Okay. Here 2 ones and threes. Okay. 24 into 3. 24 into 3 means 72 is our required answer. Okay, LCM of 12, 24, 36 is 72. Okay, right na? 12 ones, 12 twos, 12 threes, 12 twos, 24, 24 3 is 72. Okay, LCM of 12, 24, 36 is 72 plus remainder anta 7. Our required answer is 81. 72 plus 7 ఎంత? 72 plus 7 is the 79 is the required answer, not 81. Okay, sorry, పవర్ లుక్ లో 72 plus 7 ని 81 వేయడం జరిగింది. ఓకే, our required answer is 79. ఓకే, దీనికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేద్దాం. ఓకే, ఫైండ్ ద లీస్ట్ 4-digit నెంబర్ లేదా 5-digit నెంబర్ when exactly divisible by some ABC and leaves the same remainder some r అని క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుతుంది. మోడల్ నెంబర్ 2 లోనే మోడల్ నెంబర్ 1 లో ఏం చెప్పాను? ఫైండ్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అని చెప్పాను. గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అడిగితే డివిడెండ్ మైనస్ రిమైండర్ అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనకి లీస్ట్ నెంబర్ అని చెప్తాను. ఓకేనా? Find the least number. Find the least
5-digit number when exactly divisible by 10, 15, 20 ఏదో ఒకటి తీసుకోండి, ఓకేనా. అండ్ లీవ్స్ ద సేమ్ రిమైండర్ 5. Okay, find the least 5-digit number when leaves the same remainder 5. Okay, our required answer is first మనం ఏం చేయాలి, LCM of this number చేయాలి. ఓకే, LCM of 10, 15, 20 ఏమవుతుంది? LCM 10, 15 కి 20 కి LCM ఏంటి? ప్రైమ్ నెంబర్స్ 5 తో చేయండి. 5 2s, 5 3s, 5 4s. నెక్స్ట్ 2 టేబుల్, 2 1s, 3 క్యారీ, 2 2s, 4. ఓకే, here 2 and 3 are the prime numbers, అలా వదిలేయచ్చు, ఓకేనా. 5 2s 10, 10 3s 30, 30 2s 60 is the our LCM. ఓకే, LCM ఇచ్చిన తర్వాత వాడు ఏం చెప్పాడు, ఫైండ్ ద లీస్ట్ 5-digit number మీన్స్ లీస్ట్ 5-digit number ఏంటి? 10,000. 10,000 is the least 5-digit number. Okay, our LCM is 60. Okay, here 60 15s are 900 ఎంత 16s are 960. 16s are 960 కదా, 960 60 16s are 960 కదా, 16s are 36 60 0 6 960. Okay, 60 16s are 960, remaining 40 0 carry. Okay, then 60 6 కదా, 6 6 are 36 360. Okay, remaining 40. Okay, మనకి క్వశ్చన్ లో లీస్ట్ నెంబర్ అని అనడం జరిగింది. గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అయితే డివిడెంట్ మైనస్ రిమైండర్ చేస్తాం. లీస్ట్ నెంబర్ అడిగితే 60 మైనస్ 40 చేస్తాం. ఓకే, డివైజర్ మైనస్ రిమైండర్. ఓకే, డివైజర్ ఎంత 60 మైనస్ రిమైండర్ ఎంత 40 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. ఈ 20ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ 10,000 కి యాడ్ చేయాలి. ఓకే, 10,000 కి ఈ 20ని యాడ్ చేస్తే అదే మనకి రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మోడల్ నెంబర్ 2. మీకు లీస్ట్ నెంబర్ అయితే ఏం చెప్పాను, ఈ డివైజర్ లో నుంచి రిమైండర్ వాల్యూ తీసేసి ఆ వచ్చిన వాల్యూని డివిడెండ్ కి యాడ్ చేయాలి. డివిడెండ్ కి యాడ్ చేస్తే అదే మనకి ఆన్సర్. ఓకే, అదే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అడిగితే ఈ డివిడెండ్ మైనస్ రిమైండర్ చేస్తే అదే మనకి గ్రేటెస్ట్ నెంబర్. లీస్ట్ నెంబర్ అడిగితే ఈ డివైజర్ మైనస్ రిమైండర్ చేస్తే సమ్ వాల్యూ వస్తుంది కదా, ఈ రెండు మైనస్ చేయాలి. ఓకేనా, మైనస్ చేసి ఈ వాల్యూకి ఈ వచ్చిన వాల్యూని ప్లస్ చేస్తే అదే మనకి రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఓకే, నౌ మోడల్ నెంబర్ 3. మోడల్ నెంబర్ 3 కూడా సేమ్ ఈ 1 2 మోడల్స్ లాగే ఉంటుంది. ఓకేనా, లిజన్ హియర్. మోడల్ నెంబర్ 3, find the least number when exactly divisible by a, b, c and leaves the respective remainders. Okay, respective remainders means different remainders. Okay, but the difference is same. Okay, రాస్తూ చూడండి. Find the
least number when exactly divisible by some A, B, C and leaves the respective reminders. Okay, respective reminders, that means some P, Q, R అని తీసుకోండి. Okay, for example, okay, here మనకి LCM అంటే దీని ఫార్ములా ఏంటి? our formula is least number is equal to LCM of ABC. LCM of given numbers ఏంటి? ABC. LCM of ABC minus difference. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి? ఈ వాడిచ్చే నంబర్స్ ఇక్కడ LCM లో ఏ నంబర్స్ ఇస్తాడో ఇక్కడ ఈ నంబర్స్ కి డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ గా ఉంటుంది. చూడండి, ద డిఫరెన్స్ అంటే ఏ బి సి ఇచ్చాడు కదా, అలాగే పి క్యూ ఆర్. ఓకే, ఇలా రాసుకోవద్దు, క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఏ బి సి ఇచ్చాడు కదా, పి క్యూ ఆర్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. వీటి మధ్య డిఫరెన్స్, ఈ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద మోడల్ నంబర్ 3 ఫార్ములా. ఓకే, లీస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు LCM ఆఫ్ గివెన్ నంబర్స్ మైనస్ డిఫరెన్స్. డిఫరెన్స్ అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి? ఏబిసి అలాగే పిక్యూఆర్ లో డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ నెంబర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏపీకి డిఫరెన్స్ 2 వచ్చింది అనుకోండి, బిక్యూ కూడా డిఫరెన్స్ 2 వస్తుంది, సిఆర్ కూడా డిఫరెన్స్ 2 వస్తుంది. అక్కడే మనం ఈ 2ని మనం డిఫరెన్స్ ప్లేస్ లో వేసి ఎల్సిఎం నుంచి 2ని తీస్తే మనకి అదే మోడల్ నెంబర్ 3. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ పిక్యూఆర్ ప్లేసుల్లో, ఇక్కడ అలాగే ఏబిసి ప్లేసుల్లో సమ్ వాల్యూస్ తీసుకొని ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏబిసి ప్లేసుల్లో సమ్ వాల్యూస్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? వాల్యూస్ ఏంటి అంటే ఒక 20, 30, 60 తీసుకోండి. ఓకేనా? అలాగే ఇక్కడ 22, 32 ఇక్కడ 18, 28 అలాగే 58 తీసుకోండి. ఓకేనా? ద రిమైండర్స్, రెస్పెక్టివ్ రిమైండర్స్ ఇవి గివెన్ వాల్యూస్. రిమైండర్స్ ఆర్ 18, 28 and 58 అండ్ ద గివెన్ నంబర్స్ ఆర్ 20, 30 and 60. ఫార్ములా ఏంటి? ఆన్సర్ ఏంటి? ఫార్ములా లీస్ట్ నెంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు LCM ఆఫ్ గివెన్ నంబర్స్ 20, 30, 60 మైనస్ డిఫరెన్స్. మనకి ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ చూద్దాం. డిఫరెన్స్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఏ మైనస్ పి. పి మీన్స్ ఇది ఏబిసిలు అనుకోండి, ఏబిసిలు, ఇది పిక్యూఆర్ అనుకోండి. ఓకేనా? ఏబిసి పిక్యూఆర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ ప్లేస్ లో ఎంత ఉంది? 20. బి ప్లేస్ లో పెద్ద నంబర్స్ రాస్తాను. ఓకే, వెయిట్. ఏబిసి పిక్యూఆర్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏ ప్లేస్ లో 20, బి ప్లేస్ లో 30, సి ప్లేస్ లో 60, అలాగే పి ప్లేస్ లో 18, క్యూ ప్లేస్ లో 28, ఆర్ ప్లేస్ లో 58. వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది నేను సేమ్ గా ఉంటుందని చెప్పాను. ఆ డిఫరెన్స్ వచ్చిన దాన్ని ఇక్కడ మనం LCM లో మైనస్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 2.
ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది 2, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 2. ఓకే హియర్ డిఫరెన్స్ ఈస్ సేమ్. ఓకే 2 2 2. ఇక్కడ ఆ 2 ని మనం మైనస్ చేయాలి. ఓకేనా? డిఫరెన్స్ ఎలా రాస్తాను అర్థమైందా? ఓకే a మైనస్ పి, బి మైనస్ క్యూ, సి మైనస్ ఆర్, లేదా ఈ డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ గా ఉండాలి. ఓకే అది సేమ్ గా ఉండాలి కాదు, సేమ్ గా క్వశ్చన్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే మీరు ఇది మీకు తెలియడం కోసం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ దిస్ నెంబర్స్ కనుక్కోండి. మనకి డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది 2 వచ్చింది. ఓకేనా? ఎల్సిఎం ఆఫ్ 12 30 60 ఏమవుతుంది 2 టేబుల్ చేద్దాం. ఓకేనా? 2 10s 2 1s 2 1 carry 2 5s 10. okay 3 30s are 60. okay now 5 table 5 2s 5 3s 5 6 are 30. now 2 table 2 1s 3 carry 2 2 2 3 6. okay now 3 table 3 1s 3 1s. our LCM is 2 5s 10 10 2s 20 23s 60 is the LCM is LCM ఎంత వచ్చింది మనకి LCM ఎంత వచ్చింది 60 వచ్చింది. ఓకే హియర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఇస్ LCM is 60. అప్పుడు 60 మైనస్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది 2. our required answer is 60 minus 2 is the 58 is the our required answer. okay this is the LCM method. okay LCM గురించి మనం తెలుసుకున్నాం, అలాగే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ LCM గురించి మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఒక ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఒక ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకొని మనం ఈ LCM అనే కాన్సెప్ట్ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నట్టే నెక్స్ట్ HCF అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ HCF కూడా చూద్దాం. ఓకే ఆ రెండు చూసిన తర్వాత రిలేషన్ బిట్వీన్ HCF అండ్ LCM గురించి నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి. మోడల్ నెంబర్ 3లో ఓకే హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత 6 12 18 తీసుకోండి. ఓకేనా? ఇక్కడ రిమైండర్స్ ఏం తీసుకుంటారంటే 4 కాదు సమ్ 3 9 15 తీసుకోండి. ఓకేనా? నేను నెంబర్స్ అనేవి ఏబిసి ప్లేస్లో 6 12 18 తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ రిమైండర్స్ అనేవి 3 9 15 తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా? అవర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫార్ములా ఏంటి లీస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు LCM ఆఫ్ 6 12 18 మైనస్ డిఫరెన్స్. ఓకే డిఫరెన్స్ అనేది తెలుసు కదా ఎలా చేయాలో 6 మైనస్ 3. ఓకే 6 3 12 9 18 15. ఓకే ఇవి ఏబిసి పిక్యూఆర్ అని తీసుకున్నాం. నేను పిక్యూఆర్ అనేసి ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది 3, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 3, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 3. డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత 3. ద కామన్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 3. ఓకే మనకి డిఫరెన్స్ తెలిసిపోయింది. అది ఏంటి డిఫరెన్స్ ఈజ్ 3. ఓకే LCM ఆఫ్ 6 12 18 ఏమవుతుంది LCM ఆఫ్ 6 12 18 ఈజ్ cut with 2 table 2 3s 2 6 2 9s 18. now 3 table 3 1s 3 2s 3 3s. the 2 and 3 are the prime numbers. okay now 2 3 6 6 2s 12 12 3s 36 is the LCM. okay LCM is 36. here LCM is 36. okay 36 LCM అనేది ఏమొచ్చింది 36. మనకి ఇక్కడ LCM అనేది 36 వచ్చింది. మైనస్ డిఫరెన్స్ ఎంత 3. 36 మైనస్ 3 ఆన్సర్ ఎంత 33 is the required answer. ఓకే మీరు LCM అనే మోడల్స్ లో ఎటువంటి సమ్ ఇచ్చినా సరే మీరు చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు. ఓకే అది ఎప్పుడు అంటే మీకు ఆ బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ తెలిసిన తర్వాత ఆ బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి
ఎల్సిఎం ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, ఇంకా కో ప్రైమ్ నెంబర్స్, అలాగే సక్సెసివ్ నెంబర్స్, అలాగే కాంపోజిట్ నెంబర్స్ కి ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ అవుతుంది. ఓకే, తర్వాత ఎల్సిఎం చేసేటప్పుడు మనం ఎప్పుడు ప్రైమ్ నెంబర్స్ తోనే మనం ఎల్సిఎం అనేది డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, తర్వాత ఎల్సిఎం అప్లికేషన్ లో ఒక 3 అప్లికేషన్ చెప్పాను. ఓకేనా, ఎల్సిఎం ఫైండ్ ద లీస్ట్ నెంబర్ వెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై ఫ్రమ్ ఏబిసి. అయితే ఫార్ములా ఏంటి, ఎల్సిఎం ఆఫ్ ద నంబర్స్. ఓకే, మోడల్ నెంబర్ 2 ఏం చెప్పుకున్నాం, ఫైండ్ ద ఎల్సిఎం వెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై ఏబిసి అండ్ లీవ్స్ ద సేమ్ రిమైండర్ ఆర్. దెన్ ఫార్ములా ఏంటి, లీస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు LCM of ABC plus R plus remainder. Okay, R. Then model number 3, find the least number when exactly divisible by some numbers A, B, C and leaves the respective remainders, means different remainders P, Q, R అని తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇచ్చిన నంబర్స్ కి ఈ రిమైండర్ ఇచ్చిన నంబర్స్ కి డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ గా ఇస్తాడు. ఓకే, దాని ఫార్ములా ఏంటి, లీస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం ఆఫ్ గివెన్ నంబర్స్ ఏబిసి మైనస్ డిఫరెన్స్. ఓకే, మనం ఎల్సిఎం లో ఈరోజు చెప్పుకునేవన్నీ నేను ఒకసారి చెప్పడం జరిగింది. ఓకేనా, ఇవి మీరు జాగ్రత్తగా నేర్చుకున్నట్టయితే ఎల్సిఎం అనే టాపిక్ లో ఎటువంటి సమ్ వచ్చినా సరే మీరు చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు. ఓకేనా, మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో హెచ్సిఎఫ్ ఇంకా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హెచ్సిఎఫ్ గురించి చెప్పుకుందాం. అలాగే రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ గురించి చెప్పుకుందాం. ఓకే గైస్, ప్రిపేర్ వెల్, థ్యాంక్ యూ.